عظیم ہے. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے اور عید کی خوشیاں ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ان مہمانوں نے جوائن کیا ہے کہ جنہیں آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور بڑی باغ و بہار شخصیت ہے. لطیفے سن لیں آپ ان سے. بہت خوبصورت انداز میں نعتیں پیش کرتے ہیں. پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ کو پسند کیا جاتا ہے اور کم عرصے میں جن لوگوں نے نعت کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے بہت زیادہ عروج پایا، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، لوگوں کی سماعتوں سے ہوتے ہوئے ان کے قلوب میں محفوظ ہونے والی آواز، الحاج زہیب علی اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یار پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ نعت پڑھ رہے ہوں تو وہ الگ چہرہ ہوتا ہے، لیکن بات کر رہے ہو ایسا لگتا ہے آپ مسکرا رہے ہیں. خاموش بھی رہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اعظم من فضل ربی. اعظم من فضل ربی. الحمدللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے رئیس بھائی. آنکھیں آپ کی مسکراتی رہتی ہیں ہر وقت اور ایسا ایک اچھا امپریشن آتا ہے کہ دیکھنے والا خود ہی اگر غصے میں بھی ہو یار زہیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جناب عید مبارک. عید مبارک. آپ کو بھی مبارک رئیس بھائی. بہت مبارک، بہت مبارک. خیر مقدم ہے آپ کا. قاری محسن قادری. اور کسی کا غصہ نہ اتر رہا ہو ان کو سامنے کر دیں تو ان کا نشہ اتارنا بھی آتا ہے ان کو. نہیں بڑی بڑا نہیں بڑے ماشاءاللہ یہ ان کی ایک شخصیت کا حصہ ہے کہ نرم مزاجی بھی بڑی صفت ہے، بڑا وصف ہے. اور قاری محسن قادری سے پہلے علامہ مفتی سید زغم شاہ صاحب گردیزی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. مفتی صاحب سے اکثر میرا رابطہ رہتا ہے سوشل میڈیا پر، ٹیلی فون کالز پر، رہنمائی دیتے رہتے ہیں کسی نہ کسی مسئلے کے حوالے سے. مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. خیر مقدم ہے آپ کا. عید کی بہت مبارکباد میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے آپ کا خیر مقدم ہے. اور کیا کہیے گا عید کے موقع پر؟ اس میں سب سے پہلے آپ کو، یہاں موجود تمام احباب کو اور پورے عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں اس طرح کے مواقع بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عید کا اصل مقصد ہے اور جو اسلام کی تعلیمات اس سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ ان تعلیمات اور مقاصد کے مطابق ٹھیک اس تہوار کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اس طرح وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دمبا تو یاد رہا لیکن وہ گفتگو بھول گئی ہے. گفتگو یاد رکھنی ہے، اس کے مطابق قربانی کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہوں. بالکل صحیح ہے. اچھا، قاری محسن قادری موجود ہے ماشاءاللہ اور یہ پورا گلدستہ موجود ہے ہمارا جو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں چاروں کو ایک ساتھ ڈیجیٹل پر اور بہت اچھے انداز میں. یہ چاروں ثناخواں یعنی کہ زہیب علی اشرفی، الحاج محمود الحسن اشرفی، وسیم وسیع اور قاری محسن قادری، ان کا یہ ماشاءاللہ ایک پورا گروپ ہے، پورا پینل ہے سمجھ لیں. مین پینل ہے ہمارے ڈیجیٹل کا اور ARYQ TV کا. تشریف قاری صاحب، عید کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ. نیند آنکھوں میں موجود نظر آ رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں نہیں سوتے راتوں کو اور دن میں کیوں یہ سارا وقت آپ گزارتے؟ عادت بن گئی ہے، وہ فجر کے بعد ہی نیند آتی ہے. اس سے پہلے اب تو عادت سی ہو گئی ہے. وہ مصرع یاد آ گیا. کوشش بھی کریں نا سونے کی، رات میں تو نہیں آتی نیند، وہ فجر کے بعد ہی. اچھا اچھا. تو پھر جب نیند آتی ہوگی تو بچے اٹھ جاتے ہیں. تو پھر آپ کے اثر میں جو ہے فجر ایک کام کیا کریں قاری صاحب، رئیس بھائی کی طرح آپ ہے نا رات کو سب کو معاف کر کے سویا کریں، آپ کو نیند آ جائے گی. سکون کی نیند آ جائے گی. بالکل صحیح کہا. سب کو معاف کر دیا تھا، بھی نیند نہیں ہے، وہ فجر کے بعد ہی آئی. نہیں تو قاری صاحب بولے میں تو سب کو معاف کر دیتا ہوں، میرے بچے مجھے معاف نہیں کرتے. یہ زہیب ہے ماشاء اللہ. اچھا، میرے دائیں جانب جو ہے وہ علی زماں ذکی تاجی قوال، بہت ہمارے پیارے دوست زماں بھائی کے صاحبزادے، بڑی باغ و بہار شخصیت. اب تک چہرہ ان کا میرے ذہن میں رہتا ہے. ان کے ساتھ بڑے پروگرام ہوئے، بہت زیادہ ان کا محافل بھی کی ہم نے، کراچی میں بھی، کراچی سے باہر بھی. انہی کے صاحبزادے. تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رئیس بھائی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کو اور پورے پینل کو جو یہاں موجود ہے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں تمام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور حاجی صاحب کا، بلال بھائی کا، عامر بھائی کا اور آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے. آپ کی محبت ہے جو قائم ہے. بڑی محبت. آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں عمیر علی اور رمیز علی قوال اور معروف قوال ہے ہمارے مہمان ہیں آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. رئیس بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور کیسی عید کا لگتا ہے؟ مطلب محافل سے تو چونکہ ہٹ جاتے ہیں اس وقت، اور قربانی کا ایک وہ ہوتا ہے، تو کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی؟ یہ ہوتا ہے کہ جب بقرعید آتی ہے اس سے پہلے ہمارے یہاں کے بچے بڑی ضد کرتے ہیں کہ یہ لانا وہ لانا. سب کچھ لانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اور لانا، دمبا بھی لانا، بکرا بھی لانا. تو اسی جانور کی خدمت میں ہی جو کافی دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں جس میں پروگرامز بھی کرتے رہتے ہیں اور خدمت بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ چلتا رہتا ہے. ہم بچوں کی وجہ سے
20 दिन पहले जानवर लेके आ गए ओहो बच्चों की वजह से। ओहो तो एक ये है कि देखने सुनने वाले तमाम मेरे भाइयों को बहनों को सबको दिली ईद मुबारक और आप सबको भी ईद मुबारक। अच्छा, ज़ोएब के साथ बहुत पहले मैंने एक बकरा ईद के हवाले से प्रोग्राम किया तो उन्होंने कहा कि एक लतीफ़ा सुना दिया था उन्होंने कि दुम्बा आया तो क्या था वो यार, वो जो बच्चे ने किसी यार ने- वो तो गुजर गया ना रईस भाई, नया पूछे कुछ नया बताते, आपके पास तो बड़े आइटम है, मुझे तो यार वो से ही मैंने नहीं निकल पाया बाहर। वो आप तो कुछ नया- बचपन की बात कुछ है। नया सुनाते हैं। रात की सुने हम महफिल में जा रहे थे। जी जी तो महफिल में जा रहा था मैं, तो कारी मोहसिन कादरी साहब भी महफिल में थे, वहाँ से वो पढ़ के आ रहे थे, मैं उस तरफ जा रहा था, गाड़ी के हॉल में शीशे महफिल में- थी। तो लड़के जो है वो वहाँ से पैदल आ रहे थे, ओहो तो गाय की रस्सी उसने पकड़ी हुई थी और वो शोबाजी करते हुए हिलाते झुलाते हुए नहीं लेके आ रहे थे जी लड़के। जी जी गाय ने फिर उसको बोला अब पकड़ के दिखा मुझे। पकड़ के और जब वो गाय आ रही सामने से, मेरी यार गाड़ी वो बिल्कुल पकड़ने मैंने वाला बोला, या कारी अल्लाह, नुमान नहीं में चला गया। मैंने बोला या अल्लाह मेरी गाड़ी बचे, नहीं तो वो सीधी महमूद भाई मेरी गाड़ी में आ रही थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। बहरहाल मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी, गाड़ी जैसे तैसे साइड पे की, गाय छुड़ा के भागी रोड पर। 2-3 बाइकें तो उसने आगे गिरा दी। अच्छा अच्छा वो परताज भाई मेरे साथ, वो बोले यार भाई महफिल में चलते हैं, पहले गाय देखते हैं कहाँ जा रही है। अबे भाई तू उधर अच्छा, चल उसको बड़ा शौक है परतास को, जो हाँ ना, वो तो बड़ा शौकीन बोले आदमी इसकी वीडियो बनाएंगे वायरल होगी। मैंने कहा यार अजीब आदमी है। अच्छा, इसी वजह से रईस भाई मैंने जो है अपने भतीजों के कहने पे वो कहना है बाबा जान इसको तैयार करेंगे ना, झुंझुने बनाएंगे, ये बना। हाँ झुंझुने तो लाजमी बनाना ताकि सामने वाले को इसका पता लगे कि कोई पीछे जानवर आ रहा है। सही बात। तो इधर खामोशी से आके कार्रवाई डाल के चले जाते हैं। और पहनाने चाहिए, अल्लाह ना करे कोई लेके जाए तो पता तो चले। मैसेज ये है रईस भाई कि कुर्बानी के जानवर को लोग जो है ना वो इतना बेदर्दी से जो है ना वो तमाशा बनाया हुआ होता है कि अब वो लेके और भाग उसके रहे हैं, नाम वो पीछे रखे से होते हैं, पूंछ किसी का मोड़ रहा है नाम उसकी, डॉन, किसी का नाम भगा रहे हैं जॉन। उसको, वो अपना जानवर लेके आया है, वो उसकी रेस करवा रहा है, दड़ 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 भाग रहे हैं उसके, वो बेचारा वो परेशान हो जाता है। जानवर है, आगे गाड़ियां, हॉर्न, रोडों पे भाग के कितनी गायें हमने देखी। तो कराची का बेचारी माँ वो उनको मौके पर ही जो है वो ज़िबा करना पड़ा, सही है। जख्मी हो गई, वो कुर्बानी के लायक ही नहीं रही। मतलब लोग भी बड़ा जुल्म करते हैं। या आप टीवी के प्लेटफॉर्म से वैसे ये इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं और एहतियात जरूर करनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में जैसी बकरीद पाकिस्तान में कराची में होती है, क्या बात में कहीं नहीं होती। कल ही मैं जिक्र कर रहा था ज़ोएब भाई और महमूद भाई, कल मैं जिक्र कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हरमैन तय्यबैन के बाद जो रमज़ानुल मुबारक है वो रमज़ान कराची में, मतलब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और बतौर ख़ास कराची में, और इसी तरह ईद का मौका हो तो फिर जो एक्साइटमेंट नज़र आती है तो वो यहाँ नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला इन खुशियों को मज़ीद इजाफा फरमाए। कारी मोहसिन कादरी बहुत शरीफ और बहुत अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जी, ऐसा जी, कोई मुत्तकी बकरा लेकर आते हैं जो आपसे आराम से क्या एक्टिविटी होती है? वो रात का जो वाक़या ज़ोएब भाई ने बताया वो पूरा कंप्लीट नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आप वो कंप्लीट मैंने छोड़ दिया था ताकि कारी साहब की बारी आए। को छोड़ दिया। वक्ता रखिए उसको। वक्ता रह गया। चले मक्ता इरशाद। गाय से बच गई इनकी गाड़ी ना, अच्छा तो इन्होंने वो बदले मेरी गाड़ी से उतारा, मेरी गाड़ी के शीशे में अपनी गाड़ी मारी ना। अच्छा, डर गए होंगे कि वो गाड़ी गाय ना घुसे। लोग एक गली से तो वो साइड मिरर दोनों के टकराया ना, कारी साहब और मेरा। वो गाय पहले आगे भागी, मेरा गाड़ी का वहाँ से शीशा गाड़ी डाल बचाई, दो फिर तो सब गाय पहले गाय गई, फिर पीछे कारी साहब आ गए। पहले उससे गाड़ी बचानी, एक फिर गाय इनसे से बचाई, बचाई। दूसरी गाय में फंस गए। ये जो अजीजाबाद का अंडरपास है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ से शौकत ओवैसी साहब की गाड़ी को जा रही थी अल्लाह ताला माफ फरमाए। और सामने से जो है वो सामने से एक गाय आ रही थी और उनकी गाड़ी में बड़ा नुकसान। बड़े बड़े वाकयात होते हैं, यकीन करें बकरीद पर ऐसे से, और फिर हमें इंतजार रहता है बहुत सारे लोगों को स्क्रॉल करते करते कोई ऐसा वाकया आ जाए बिल्कुल जो हैरान कर दे, और बकरीद पर खास तौर पर रईस भाई बरसाती कसाब जो है ना उनकी वजह से ज्यादा वाकयात होते हैं। हमारे इलाके में कुछ लोग 2-3 कवाल पार्टी के साथ भी काम करते थे, अब नहीं करते फिलहाल। उनको भी शौक था कसाब का काम करने ओहो, का, सीजन बकरीद आते लगाते ही थे। वो भी अपने सारे छोरे वोरे तेज वो करते पूरे थे। सीजन लगाते थे। एक हमारे कवाल भाई हैं, हमारे बिरादरी के इलाके में रहते हैं। ज़ोएब भाई सीन उनका कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने गाय को ज़िबा तो कर दिया, बरसाती थे वो। ज़िबा करने के बाद जब खाल उतारने की बारी आई ना, बोला यार वो हमारे मेन बंदे आ रहे हैं अभी, अच्छा। इसको ठंडा होने दो। भाईजान 3 घंटे तक वो छोड़ के वो बंदा भी शार्ट पूरी ठंडी। फिर वहां से प्रॉपर कसाई को पकड़ के वो बेचारे की खाल उतरवा के उसने अपना काम करवाया। अच्छा, ऐसे ही बरसाती लोगों के साथ ज्यादा होता है। ऐसे हमारा जानवर छोड़ के गया एक बंदा, तो मैंने बोला यार एक ट्राई मैं भी कर लेता हूँ। तो मैंने वो छुरा उठाया जिससे खाल उतारना है, तो मैंने खुद उतारना शुरू कर दिया और मैं उसमें कामयाब हो गया। हो गए थे। जी जी, अरे वाह। आधे से खाल उतारना आती है आपको? आधे से ज्यादा मैंने खाल उतार दिया। खाल उतार लेते हैं, उतारना आती है। उतारना आती है आपको।
हमसे अच्छी कौन उतारेगा? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये बरसातियों की बात हुई, कसाई भी बरसाती होते हैं। अच्छा, दूसरे शोबे में भी बरसाती नजर आते हैं, हर शोबे में बरसाती नजर आते हैं कि यानी कि जो सीजनल होते हैं, एक काम किया, सीजन खत्म हो गया, दूसरे काम में चले गए। क्या तजर्बा है ज़ोहैब? सर मैं एक अर्ज करूं, हम जहाँ एक मोहल्ले में रहते थे तो वहाँ पे कसाई है ना, सर पे ऐसा बांधा हुआ रुमाल, गेटअप ऐसा करके हाथ यार, इससे पे- बड़ा कोई कसाई नहीं नहीं, खानदानी कसाई बनकर, जैसे टेलीविजन में जिस तरह कसाई दिखाते हैं ना, पूरा वो गेटअप करके 12-13 बंदे आए। तो उन्होंने जो है वो गाय बमुश्किल ज़िबा की, वो खाल उतारने में तकरीबन 1.5-2 घंटे लगा दिए सर। और इसी दौरान कमेले कसाई हमारे यहाँ आए, उन्होंने 12 मिनट के अंदर 4 टुकड़े किए उनकी मौजूदगी में ही ना, वो सब मंजरनामा लोग देख रहे हैं। कुछ दिन पहले महमूद 12 मिनट में एक जगह बैठे थे, तो वहाँ ये जो प्रोफेशनल कसाई होते हैं उनकी बात हो रही थी। कहने लगे 100 बकरे और कोई 12 बड़े जानवर 4 घंटे में निपटा के चले गए वो लोग, वो टीम। और वहाँ वो मुकाबला करते हैं, मुकाबला होता है दोनों का, जो जल्दी ज़िबा करके, और 50,000 रुपए इनाम। उसको 50,000। तो आप सोचें उनकी क्या स्पीड। बात। अच्छा हजरत, ऐसा भी होता है, अभी इधर ईद उल अजहा की नमाज भी नहीं हुई और पहले से कसाई आके बैठ जाते हैं। वो के लोगों को तो ये होती है कोई मिल जाए कसाई और बकरा ज़िबा कर दे, बोटियां घर, कलेजी आ जाए घर पे ताकि शुरू हो जाए। तो इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए, ज़रा ये भी इस हवाले से भी कुछ रोशनी डालिएगा। जो बिल्कुल अलसुब लोग नज़र आते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते, बरसाती होते हैं, जैसे कि अली ने कहा, वो बरसाती होते हैं, उन्होंने बुगदा पकड़ लिया और कहीं से वो पकड़ लिए सामान, और जनाब खड़े होकर रुमाल डाल करके जब जनाब बताएं, तो इस हवाले से क्या कहिए? इसमें सबसे पहले तो मसला शरिया कुर्बानी के हवाले से है ना कि ईद उल अज़हा से पहले अगर किसी ने कुर्बानी कर ली तो वो कुर्बानी नहीं है। तो ये लाजमी है कि ईद की नमाज के बाद शहर भर में कहीं भी अगर ईद की नमाज हो जाए उसके बाद कुर्बानी की जाएगी तो वो कुर्बानी यकीनन वो काबिल कबूल है। वरना वो गोश्त है, उसको खा सकते हैं, लेकिन वो कुर्बानी अदा नहीं होगी। कुर्बानी नहीं है। सब यहाँ पर मैं एक बात आपसे अर्ज करूंगा, हमारे यहाँ मजहब प्रायोरिटी पर नहीं है महमूद भाई, मजहब हमारी तरजीह पर नहीं है, हमारी तरजीह पर पैसा है। तुम कितने लोग हैं? किसी ने कहा 5,000, नहीं यार वो 3 में कर रहा है, वो कोई भी हो भाई, तुम ज़बा कर दे बकरा, हमें बोटियां बना के दे दे बस। अब ये जो तफसीलात मुफ्ती साहब ने बताई, देखें दीन में ये हुस्न है कि आप पूरी तहकीक कर लें, यानी कि उससे पूछे कि भाई आप मुसलमान हैं, अच्छा वो अगर उसने कह भी दिया तो आप ये पूछे तकबीर क्या है इसकी, क्या क्या अंदाज और कितनी रगें कटनी चाहिए। बड़ी टेक्निकल बात आपने बताई, ये रहनुमाई के लिए भी है और ये बहुत अच्छी बात है। वरना हम ये समझते हैं फॉर्मेलिटी है, जनाब कोई आएगा और ज़िबा कर देगा और हमारा काम हो जाएगा। तो ये बहुत अहम चीज़ है जो आज के इस ईद शो में शामिल हुई है। अगला जो इंशाल्लाह मरहला है उसमें लज्जत कामोदहन का एहतमाम है। क्या आवाज़ आई है, देखा माशाल्लाह। इस पर तो नारा भी लग सकता है, चूँकि जाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत हमारे जिस्म की ज़रूरत भी है। और यकीनन इस प्रोग्राम से पहले भी मैंने देखा कि ज़ोहैब अशरफी वहाँ से आते हुए भी उसकी बरकत हासिल करते हुए आए हैं, मुख्तसर सी, जेड़ा बंदा खाएगा वही गाएगा, वही गाएगा। क्या बात है। जनाब वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ईद उल दुहा मुबारक, ईद उल दुहा मुबारक, ईद उल दुहा मुबारक, ईद उल दुहा मुबारक। यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्ग़े अज़ीम है, यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्ग़े अज़ीम है, अज़ीम है। जी जनाब, ये सिलसिला जारी सारी है और लज्जत कामोदहन ईद पर तो बहुत ही लुत्फ दोबाला हो जाता है जब दोस्त अहबाब जमा हो जाते हैं। और आपने देखा कि इकबाल बाबा जो मुमताज़ रूहानी स्कॉलर है, उन्होंने ज्वाइन किया हमें। बाबा आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ सबसे पहले तो ये कि आपने उसमें शिरकत की हमारे साथ और माशाल्लाह बहुत लुत्फ़ आया। आपसे लोग क्या कोई वजीफ़ा वगैरह लेते हैं कि जानवर बहुत गड़बड़ कर रहा है, बहुत बिफरा हुआ है, कोई वजीफा दे दे कि ये ठीक हो जाए, कोई ऐसा होता है कुछ? होता तो है वजीफा, तो जाहिर है कि जिद्दी बच्चों को काबू करने के लिए हो सकता है, तो फिर जानवर के लिए भी हो सकता है। तो हमारे नाजरीन के लिए कुछ बता दें, हो सकता है अगली ईद पे काम अगर किसी का जानवर बहुत ज्यादा बिफर गया हो या हड़ाहुड़ी मचा रहा हो तो कोशिश करें थोड़ा सा दूर रह के उसके कान में सूरह काफिरून पढ़ के दम कर दे। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, और 11 दफा पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। मगर जानवर के करीब
जा कर मत पढ़िएगा, वरना वो ऐसा पढ़वा नहीं देगा। हो कि वो आपको टक्कर दे दे, फिर आप वजीफा भूल के अपने आप को संभालें। थोड़ा सा दूर से पढ़ लें और करीब जाकर उसके इतनी दूर से कि उसके कान तक फूक पहुंचे। अल्लाह की अताओं से उम्मीद है इंशाअल्लाह राम हो जाएगा। वो कारी मोहसिन ने बड़ी अच्छी मुझे बात बताई। जानवर रस्सी छुड़ा के भागने वाला वाकया तो लास्ट ईयर हुआ था बच्चों के साथ। अभी 2-3 उसको उतारा और वो भाग गया। भाग गया। आपका जानवर भाग गया? हमारा जानवर उस वक्त में था नहीं, लास्ट ईयर हज पर था मैं। अगर मैं होता तो शायद नहीं भागता। बहरहाल वो मिल गया। आप तो वहीं से पढ़ के भूखते वापस आ जाते, कहते जी बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था, करीबी जाके किसी घर में घुस गया तो वो मिल गया। अच्छा, अभी इब्तिदा में बात हुई पिछले सेगमेंट में कि वो अगर जानवर के हम जब कुर्बान करना चाहें और कसाई का इंतखाब करें तो उसके लिए, तो कारी मोहसिन ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई अगर हमने उससे पूछ लिया कि भाई तुम मुसलमान हो, क्या जवाब देगा वो? आगे से क्या एक्सपेक्टेशन है? आगे से ये बोलेगा क्या तुम मुसलमान हो, मुझसे पूछ रईस भाई, मेरा एक तजुर्बा है कि जान पहचान वाले कसाई से ही अगर काम कराए तो अच्छा है। बहुत अच्छा है। इसलिए कि इस वक्त जो माहौल होता है इन 3 दिनों में, तो जो कारपेंटर है वो भी कसाई होता है। मैं अपने शुरू के अवाइल में, जब अभी तो खैर इस काबिल नहीं रहा कि मैं छुरे और बुगदे चलाऊं, शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह 96, 97 में दादा लाते हैं जानवर, हम खुद माशाल्लाह। अच्छा, हम भी खुद ही करते हैं। एक एक्सपर्ट बुला लेते हैं जो बस वो लेते थे। उसका मजा ही अलग होता है ना बाबा। अब नहीं उतरती, अब तो मजा अलग होता है। खाल तो उतारना आती है हजरत। खाल तो उतारनी आनी भी चाहिए। वाह वाह, ओए शेर होता है। क्या कह दिया आपने, खाल उतारने आनी चाहिए, ये बड़ी प्रोफेशनल बात कह दी आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महमूद, आप जो खाल उतारने और उतरवाने की बड़ी देर से बात है, तो आप खुद भी ऐसा करते हैं घर पे या कसाई की खिदमत हासिल करते हैं? नहीं, मैं उतरवाना आती है मुझको, इसलिए मैं खुद नहीं उतारता। के बंदे हैं। हमारे और जुहेब के यहाँ तो माशाल्लाह जब होता है मेरे तो बहुत जबरदस्त है। मुझे भी उतरवाना आती है। उतरवाने, तो आपसे अपनी सुपरविजन गोश्त भी बनवाना आता है। अच्छा, गोश्त बनवाना आता है और उसके वो खाना ठीक ठाक आता हो? खाना भी आता है। फिर वो गोश्त जो ज्यादा खा के मैं बता रहा हूँ, अक्सर जो है वो मैं फिर घर पे कुछ बनवा लेते हैं या बाहर से। रईस भाई रोजाना महफिल में कहीं हम तो रोज ही अल्लाह की रहमत से कहीं, हम मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रोज ही। अब तब थक गए नहीं, अब दाल सब्जी मिल जाए ना बड़े शौक से खाते हैं कि ये जो अब तो पहले ऐसों को नेमत खिला दूध के शरबत पिला, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा तुम पे करो। सर्दियों का मौसम होता है ना, तो बहुत दिन छोटा होता है। जी जी। तो उसमें बहुत कम कुर्बानियाँ हो पाती हैं। अब गर्मियाँ हैं तो दिन बड़े, सुबह 6 बजे से लेके जो है फजर जल्दी हो रही है, रात को 7:15 बजे तक मगरिब का तकरीबन 7 सवा 7 तक, तो एक 12-13 घंटे हैं, उसमें बड़ा दिन है। हाँ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हो सकती हैं, लेकिन कसाई जवाब दे जाते हैं, वो थक जाते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते। तो पहले दिन अगर कर ली जाए कुर्बानी अर्ली मॉर्निंग, बहुत अच्छी बात, और उसमें कलेजी पक कर आ जाए, सुभान अल्लाह, मेरे मुंह में पानी आना अल्लाह करना वो कैफियत हो गई हजरत, कैफियत हो गई, यानी कि वो इतनी लजीज, इनके तस्वुरात में कलेजी आ गई। तस्वुरात में यानी कि इनके तस्वुरात। अच्छा, कलेजी खाने के बाद एक अरसे तक भूख ही नहीं लगती है, काफी टाइम तक। सकील होती है ना, चूंकि जी जी सकील हजम देर से होती है वो, जी, जी, जो सकील चीज, थोड़ा सा ऐसा होता थोड़ा सा केचप हो साथ में, और हाँ हाँ हाँ, नहीं हुई बोटी पूरियाँ हरी वाली वो जो दही की चटनी बनती है, है। क्या ये कलेजी और भाई क्या माहौल बन गया। देखिए आप सेट का माहौल चेक कलेजी के ऊपर एक बात याद आ गई। माहौल रईस भाई, जोहेब भाई, कलेजी पे बात याद आ गई। हमारे इलाके में एक बकरा ज़िबा करवाया एक साहब ने। बकरा ज़िबा करवा के वो कुंडे लटके होते हैं, वहाँ टांग दिया, नीचे गडर था। जी इसको यहीं कलेजी वलेजी निकालते हैं, जो भी सारा गन वन है यहीं गडर में चले जाएगा। अब वो पहले भी सुनाया मैंने आपको ये वाक़या। वो कलेजी जैसे ही उसने कलेजी काटी ना, तो उसके हाथ से छुटी और गडर में वो जिंदा वो बकरा था। वो साहब आया, लाओ भाई जल्दी लाओ, कलेजी पकनी है, घर वाले वेट कर रहे हैं। बोला साहब ये तो कमाल हो गया, आपका बकरा तो माशाल्लाह बगैर कलेजी का था। पहली बार ऐसा बकरा देखा, कलेजी निकल के गडर में गई, कलेजी निकली नहीं इसमें से। तो वही अनाड़ी कसाईयों की बात, भाई जो बात हो रही, जिन्होंने या उसने निकलवा दी होगी डॉक्टर के कहने पे। हमारे रईस भाई ने तो इस फील्ड में पित्ता मारा हुआ है। इनका बेचारे का ऑपरेशन हुआ है। कुछ नसीब होते हैं जो पक्के कसाई से काम करवा के कलेजी भी खा लेते हैं। नहीं, बाबा ने बड़ी अच्छी बात की कि जान पहचान वालों से होना चाहिए, जिनसे आप मारते हैं, बंदा मुतमईन होता है ना उससे। अब इलाके का हो तो बहुत ही अच्छा है। ये बात सही बात। जानते हो 12 महीने का, जब आप अल्लाह की राह में एक चीज़ कुर्बान कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तमाम लवाजमात पूरे कर रहे हैं, तो एक छोटे से काम में क्यों आप इतने
तसाहुल का या इतनी बेरगबती का शिकार हो रहे हैं कि जिससे चाहें आप कुर्बानी का जानवर ज़बह करवा लें। एक वक्फा ले लेते हैं अली भाई, वापस लौटेंगे तो अली भाई से भी बात करेंगे, मेहमानों से भी, और फिर इनका शुक्रिया भी अदा करना है, इनसे पैगामात भी लेने हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। ईद-उल-दुहा मुबारक, ईद-उल-दुहा मुबारक, ईद-उल-दुहा मुबारक, ईद-उल-दुहा मुबारक। यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्ग़े अज़ीम है। यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्ग़े अज़ीम है, ज़िब्ग़े अज़ीम है। ईद उल अज़हा मुबारक, ये एक सिलसिला है माशाअल्लाह, साल हर साल से ARYQTV अपने तमाम देखने सुनने वालों को अपने साथ रखता है, और एक ये अच्छी रिवायत है और हमारी बड़ी देरीना और बड़ी पाइंदा रिवायत है कि ईद के मौके पर सब यकजा होते हैं, घुल मिल कर बातचीत करते हैं, खाना पीना होता है, और ये सारी चीज़ें जो है ईद की खुशियों को दुबाला करती है। एक चीज़ जो इब्तिदा में महमूदुल हसन अशरफी ने जो बात छेड़ी थी, और वो हिस्सा है इस सेगमेंट का, यानी कुर्बानी हो गई, आपने उसके गोश्त से भी लुत्फ़अंदोज़ हो गए आप, घरों में लोग, लेकिन उसका जो चीज़ें हैं वो बाहर छोड़ दी जाती हैं, सड़कों पर डाल दी जाती है, ओजड़ी है और दीगर चीज़ें, जिससे ताफून फैलता है, जिससे पूरा माहौल परागंदा हो जाता है, गाड़ियाँ उस पर जा रही हैं, धूप है, और उस पर जब इस तरह से माहौल ख़राब होता है तो बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इस हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ये पैगाम भी यहाँ से जाना चाहिए। कसाई के इंतखाब के हवाले से ये बात हुई, अली ने भी ये बात कही कि जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो हम जब हर चीज़ में इतने ज़्यादा परफेक्ट नज़र आते हैं तो इसमें क्यों नहीं करते, इसको भी हमें पेश नज़र रखना चाहिए। और दूसरी सफाई के अतबार से ज़ाहिर है सफाई निस्फ़ ईमान है, और इस हवाले से भी क्या हमारे लिए वो रहनुमा उसूल है इसमें जो पेश नज़र रखना चाहिए? इसमें ये एक इज्तिमाई अलमिया हमें नज़र आता है कि लाखों रुपए का जानवर हमारे घर के सामने खड़ा होता है तो वो 1-2 हज़ार रुपये हम किसी को देने के रवादार नहीं होते कि वो किसी की जिम्मेदारी लगा दें कि वो जैसे ही कुर्बानी हो जाए आलाइशें उठाए और वो उसको ठिकाने बल्दिया उज़्मा की गाड़ी आएगी तो उठाए, वो उस पर आसरे पे रहते हैं। यानी कि हम इतनी एक बेहिस्सी की एक कैफियत है ना कि पूरे इलाके में वो ताफुन फैल रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, जरासीम है, और महीनों तक उसकी बदबू नहीं जाती। यानी हम जितना ताख़ीर से उसको उठाया जाएगा, ठिकाने लगाया जाएगा, तो वो महीनों तक वो सिलसिला चूना फेंक रहे हैं, दीगर एहतमाम कर रहे हैं, पानी आ गया तो मज़ीद ताज़ा हो गया वो। तो ये हम किसी भी इलाके में हम तसव्वुर करें ना कि वो आते जाते वो एक कैफियत हमें वो उसका सामना रहता है। तो इसलिए थोड़ी सी ज़हमत ये भी कर लें कि पहले से ही जमादार हैं या अपने इलाके में जो इस तरह के वर्कर्स हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी लगा दें कि भाई ये आपका हिस्सा है और इसमें से आपने ये फ़ौरन उसको वो कर लेना है। तो ये दीन की भी ये तालीमात है, ताकीदात है, और हम कोशिश करें कि हमारी ज़ात की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। जानवर बांधने में भी हम एहतियात करें। हम यानी मोहल्ले में जानवर आया हुआ तो मोहल्ले वालों की नींदें आराम की हुई हैं, आना जाना उनका रास्ते बंद है सारे, पूरे 4, 6, 10, 12 जानवर लिए बाकायदा वो टेंट लगा के मेले ठेले का एक समा बंद हो जाती हैं, गलियां बंद कर देते हैं। वो ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। हम जानवर का इंतज़ाम ऐसी जगह पे करें कि जो लोगों की आमदोरफ्त का वो रुकावट ना बने, परेशानी ना हो, और उसका जो भी यानी कि वो गिलाजत वाला है उसकी वजह से तकलीफ ना हो। एक इबादत है तो इबादत को अच्छे तरीके से अगर करेंगे तो उसकी बरकत होंगी, मुआशरे में भी उसके फ़वाइद व समरात होंगे। और अगर लोगों की ज़िंदगी आराम करके इबादत का अगर वो एक एहतमाम कर रहे हैं तो फिर ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों का एहतमाम करेंगे तो यकीनन हमारी खुशियाँ मज़ीद दोबारा हो जाएगी, मुआशरे में भी एक वो मोहब्बतों का सिलसिला नजर आएगा। बहुत अच्छी बात है। उमैर भाई क्या कहेंगे कि कुर्बानी के बाद जो आपके भी ज़ाहिर है जो जिन इलाके गुंजान आबाद, कराची बेसिकली गुंजान आबाद एक शहर है, और पूरे हमारे पाकिस्तान के जितने शहर हैं उसमें सब में आबादी बहुत ज़्यादा, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर इस किस्म की एहतियातें कम पेश नज़र रहती है, चूँकि ज़ाहिर है हर शख्स ये समझता है दूसरे की जिम्मेदारी है, और सब मिलकर ये समझते हैं जनाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो सफाई तो सबके लिए ज़रूरी है। तो इस हवाले से क्या कहिएगा, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? बात चल रही थी कि जैसे गलियों में भी अब तो ये हो गया है कि टेंट लगा देते हैं, जिससे और जो है वो गुंजाइश नहीं रहती चलने फिरने में। लेडीज़ आती है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, कोई मरीज़ होता है उनको आने जाने में तकलीफ होती है। तो इस चीज़ का हम खुद ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि एक इसका इंतज़ाम करें कि भले रोज़ाना किसी को लगा दें सफाई के लिए, और एक साइड पे जो है वो एक रास्ता जो है गाय वगैरह बछड़े वगैरह जो भी हैं
ان کو جو ہے وہ باندھ دیں تاکہ آنے جانے کے لیے ٹریفک بھی زیادہ وہ نہیں ہو اور لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہو. بہت اچھا. یہ بہت زیادہ. اچھا ویسے رمیز بھائی گھر پہ بھی بات کرتے ہیں خاموش رہتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں جنرل نالج کا سوال ہے. گھر پر بھی خاموش ہی رہتے ہیں؟ خاموش تھے. تو یہاں پر ماشاءاللہ یہاں یہ پر محفل ان کے بدلے کا میں بول لیتا ہوں. ماشاءاللہ یہ اتنا بول رہے تھے میرے ضرورت نہیں پڑتی. کیا بات ہے. یہی انہوں نے نہیں بولنا کافی ہے. لیکن آپ جتنا بولے اتنا بہت ہے. رئیس بھائی یہ محفل میں بہت زیادہ بولتے ہیں. اچھا محفل میں گانے میں زیادہ. اچھا یہ کام میں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ کام میں آ گئے. جی. اصل میں جو بات مجھے بولنی ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بول چکے ہیں. یہ بھائی پہلے بول چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو اس سے آپ اگلے سال بول لینا. نہیں آپ نے جتنا بولا ہے پاس آتے تو میں بھی اتنا ہی بولتا. لہٰذا وہ بات انہوں نے نہیں رمیز نے جتنا بولا رمیز علی نے وہ اپنے حصے کا اتنے میں انہوں نے کافی سارا بولا. رئیس بھائی نیکسٹ ٹائم جو نا پہلے سے سوال کیجیے گا بعد میں ہم سے کیوں طرف. اچھا ہو گیا کام میرا تو صحیح کام شروع ہو گیا. سو سنار کی ایک لوہار کی. اچھا زہیب کیا کہیں گے؟ اب ظاہر ہے عید کا موقع ہے تو پیغام بھی میں بھی پیغام یہی دینا چاہوں گا جو قبلہ محمود بھائی نے دیا, علامہ صاحب نے دیا, کہ صفائی کا خیال رکھیں عید کے موقع پر. اپنی ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف یہ جو گلیاں بند کر کے کوئی مریض وہاں سے گزر رہا ہے, ایمبولینس نہیں گزر سکتی, اب وہ پھر اگر کوئی بندہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی ہے ہی نہیں کوئی بندہ, جان کر کے پھر اس پر جو ہے وہ ضد ہو جاتی ہے. کتنی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تجربے میں کہ جو ہے وہ پوری گلیاں روڈ بند کر دیتے ہیں. تو وہ گھر سے مریض لے کر نکل رہے ہیں, بیچارے ہاتھ میں لے کر جو ہے نا وہ مریض کو نکل رہے ہوتے ہیں, وہ آگے رکشے میں یا کسی گاڑی میں. کیا وہ نام وام بھی رکھ دیتے ہیں جانوروں کے؟ کیا کہیے اچھی بات ہے. نام بھی رکھ دیتے ہیں. دیکھیں نا اچھے نام رکھنے. ڈان رکھ دیا نام, نہیں اچھے نام رکھ, کمانڈو رکھ دیا کسی کا نام. اچھا رئیس بھائی یہ جو ابھی بات چل رہی ہے نا اس کی گائے بکری جو سیزن جو ہوتا ہے تو اس میں کانوں میں بھی یہی آواز آتی ہے, کچھ اور بات بھی کہتے ہیں. تو گائے آنے کی بات, جیسے گائے آئے کے نارے لگتے ہیں. ابھی فلیٹ میں ہمارے جو ہے ہم لوگ ایسے کرسی بچھا کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گائے کی طرف, تو تھوڑا سا راستہ تھا, بچے نا بکرے لے کے بھاگ رہے تھے. تو اتنے میں ایک شخص آیا, بولا یار تھوڑا سا راستہ دے دیجیے گا, بچوں کو کہیں کہ بکرے سائڈ میں گئے. وہ کہہ رہے تھے مریض آ رہا ہے, تو میرے سمجھ میں ایک گائے آ رہی ہے. خوف آ رہی ہے. وہ ان کے پیر پہ لگی تھی. ایک لڑکا تھا میں نے جاننے والا ہے, تو میں نا جلدی سے ہٹو یار گاڑی آ رہی ہے, گائے آئی ہے. تو جو رکشا ہے مطلب یار یہ کون سا جانور آ رہا ہے اس کے اندر, رکشے کے اندر. دیکھا ان کے پیر پہ پلسٹر تھا, اور سننے میں غلطی ہوئی, پھر ہم نے چڑھایا بھی خود ہی ان کو کرسی پہ بٹھا کے. قاری محسن کے گائے لات ماری ہے ٹکا کے, ذرا ہٹو یہاں سے. بچپن میں کوئی ایسا واقعہ دمبے نے مارا, پھر کیا ہوا؟ بولے میں برابری کے لوگوں سے پٹا کرتا ہوں. کیا بات ہے. میں نے ٹکر دی. یہ بہت شریف باپ برابر, یعنی دمبے سے ملا دیا تمہیں. دمبے نے ٹکر ماری نا, وہ برابر کے مقابلہ ہونا چاہیے نا, بڑوں سے پنگا نہیں لیتے. یہ سب کیا ذبح کر رہے تھے آپ؟ نہیں یہ ویسی پنگا لے رہا تھا, یہ پتہ ہی نہیں تھا, جب پتہ ہی نہیں تھا پیچھے تو اس نے اچانک پیچھے سے دیکھا کیوں نہیں تم نے مجھے؟ یعنی اس نے آپ کی الائنمنٹ کر دی صحیح سے, توڑ دی تھی. میں سمجھتا ہوں اس وقت کچھ لوگوں سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے. جانور لے کر آ جاتے ہیں لیکن اس کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر پاتے. کافی احباب وقت پہ چارہ دینا, تمام چیزیں لوگ اپنے حساب سے دیتے ہیں. جانوروں کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے, ہمارے کراچی میں سونے جاگنے والوں کی اپنی ٹائمنگ ہے. ٹھیک ہے نا, اس بات کو کچھ لوگ خیال نہیں کرتے. پھر میں نے ایک بہت پہلے ایک بات کہی تھی جو ہم نے خبروں میں پڑھا اور دیکھا اور سنا کہ کئی گٹروں سے آلائشیں نکلتی ہیں. بالکل ایسے جی جیم ہو جاتا ہے. گائے کے سر نکلتے ہیں اس میں سے, پائے نکلتے ہیں. سڑکوں پر چوراہوں پر گائے کی سری پڑی ہوئی ہے, لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے. تو نالیوں میں ڈال دیتے ہیں, گٹر میں ڈال دیتے ہیں. تو خیر ہے ہی. کراچی یہ جو نقصان دہ معاملہ ہے نا, اگر آپ کا اب بارش ہوئی تھی لاسٹ ایئر, اب کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی کراچی میں. جو بارش ہوئی تھی اس میں کیا ہوا کہ شہروں کے جو درمیانی حصے وہاں پہ پانی جمع ہے, سیوریج کے ذریعے جا ہی نہیں رہے. کیوں نہیں جا رہے, کیسے جائیں, کوئی راستے نہیں بنے ہوئے اس کے. اور انہوں نے وہ بتایا وہ کلیجی پوری چلی گئی, تو کسی نے لیاری ایکسپریس وے سے گزرا تو وہاں تو کوئی جس طرح بارش ہوئی تھی کراچی کے اندر, جتنا پانی تھا میں سمجھا تو پورا ایک دریا بن چکا ہوگا. وہاں تو پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ پانی سیوریج کے ذریعے سے جا ہی نہیں پا رہا نا. تو ہم اگر ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ معمولی چیزیں ہیں. اس سے جو بڑے نقصانات ہوتے ہیں, لوگ بیمار ہوتے ہیں, گاڑیاں رک جاتی ہیں, فیملیز ہوتی ہیں وہ پھنس جاتے ہیں, وہ تمام چیزیں یہ دور رس اس کے نتائج جو دیکھیں. بالکل بہت اچھی بات. ہمیں بہت اقبال بابا صاحب موجود ہیں. اقبال بابا صاحب کتنے جانور ماشاءاللہ آپ قربان کرتے ہیں, ماشاءاللہ آپ
چونکہ میں نے دیکھا ہے, میں نے ان کے حصے بھی زیادہ ہوتے ہیں. عید الاضحیٰ پر جب بھی بابا سے ملاقات ہوتی ہے, ہم ویسے بھی ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور ان سے ایک پیار والا محبت والا رشتہ ہے, تو ہر دفعہ میں پوچھتا ہوں آپ سے کیا ایکٹیویٹیز ہے. تو اس مرتبہ کتنے ماشاءاللہ جانور؟ الحمدللہ عزوجل 5 گائیں ہوں گی تقریباً. ماشاءاللہ 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 فیملی بہت بڑی ہے الحمدللہ. کے علم میں. الحمدللہ. بچے بھی ماشاءاللہ 15-16 بچے ہیں, تو بھی لگتے ہیں. والدین الحمدللہ حیات ہیں, الحمدللہ. اللہ کہتا ہوں سے مطلب خاندان بڑا بھائیوں ہے. کے بھتیجوں کو ملا کے 15-16 ہیں آپ کے اپنے؟ نہیں, میرے اپنے ہیں, اور میرا بھائی کوئی ہے ہی نہیں نا, تو اکیلے ہی نہیں پورا. آپ نے سب کی ذمہ داری اکیلے ہی ماشاءاللہ. ہم اللہ کا شکر ہے, ہم سب جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں, ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک حصہ خاص طور پہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام سے پیش کریں, اپنے مشائخ مرحومین بزرگوں کی طرف سے بالکل, یہ تو ہمارے حصے الحمدللہ رب العالمین زیادہ ضروری ہے. بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر, سن کر کے ماشاءاللہ اس کا خوب آپ اہتمام کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت اچھا ایک موٹیویشن ہے, ایک ترغیب ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم ایک بکرا لیا پوری فیملی کی طرف سے پورا ہو گیا. تو یہ بھی ایک تصور غلط ہے. ظاہر ہے ہر شخص کی طرف سے ایک حصہ ہے, بالکل, اور جب 7 حصے ہوں تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نام پاک کا, اور باقی آپ اپنے جو مرحومین ہیں, جو اپنے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے یہ. اچھا, میں پھر زہیب کی جانب آؤں گا. زہیب, چونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک انٹریکشن بہت زیادہ پبلک کے ساتھ, تو لوگ پوچھتے ہوں گے کہ یار زہیب بھائی ہمارے یہاں ہے, بقرعید کا موقع ہے, تو کیا ان کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یار میں وہ چیز بناؤں گے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کی طرف پہلے دن تو جو ہے وہ فیملی کے گھر کے, ہاں وہ تو میں جس کو ملنا ہے گھر آ جائے. اوئے ہوئے, تو باقی اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے تیسرے دن پھر سسرال شریف, سسرائیل شریف, پھر وہ آگے احباب رشتے دار, پیار کرنے والے دوست احباب, پھر وہ دعوتوں کے سلسلے. اول تو میں کراچی میں نہیں ہوتا ہوں, عید میں امی ابو کے ساتھ حیدرآباد میں کرتا ہوں, تو وہیں بس. اچھا, پورے تینوں دن آپ خاندان پورا ہاں وہیں پر کرتے ہیں جی. سستی بھی قربانی ہو جاتی ہے, بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے. نہیں حضرت, یہاں سے مہنگی ہوتی ہے, یہاں سے مہنگی ہوتی ہے. ہاں, اب یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ یہاں مہنگا جانور یا وہاں مہنگا ہے. نہیں, جانور سستا ہے. جانور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں پھر مناسب مل جاتا ہے, وہاں مہنگا ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ زیادہ تر یہاں سے لے کر وہاں جاتے ہیں لوگ اور وہاں مہنگا بیچتے ہیں. اچھا چلیے, یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ہر جگہ کا الگ الگ ہے. پنجاب میں, سندھ میں, جہاں چلے ہیں, اگر وہاں پر زیادہ ہے جانور تو ظاہر ریٹ مناسب ہے, کم ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. جناب میں دعا کروں گا اس مرحلے پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جانب سے جو قربانی کی جا رہی ہے, سنت ابراہیمی ادا کی جا رہی ہے, اس کو قبول فرمائے. حج بیت اللہ جتنے لوگوں نے ادا کیا, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے, اور اسی سال بلکہ آنے والے سال جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اور اس کے استحکام کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کو شاد و آباد رکھے, پاک وطن کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھے, اس کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور پوری دنیا میں اسے سربلند فرمائے. میں قبلہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا, زہیب بھائی آپ کی تشریف آوری کا, محمود بھائی اصل آج کی اس پورے ہمارے شو کے جو ہے نا محرک تھے صحیح معنوں میں. ابتدا سے لے کر اب تک انہوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ دیا اور ہر مرحلے پر گفتگو کا حصہ رہے. قبلہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اقبال بابا صاحب, قاری محسن قادری صاحب, جناب علی بھائی آپ کی تشریف, عمیر بھائی اور آپ کی رمیز بھائی آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور اس سے پہلے جتنے مہمان ہمارے ساتھ رہے ان سب کی آمد کا اور بطور خاص آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہر ایونٹ پر آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے. آخر میں میری خواہش ہے, چونکہ حج بیت اللہ بھی ہوا ہے, تو اس پر ایک کلام اگر ہماری چاروں خوبصورت آواز والے تینوں شناخواں جو موجود ہیں ماشاءاللہ, قاری محسن, محمود الحسن اشرفی, زہیب اشرفی, کوئی ایک حمدیہ کلام یا حج بیت اللہ سے متعلق کوئی کلام ہو وہ پیش کریں گے. اور ہم اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی لیں گے. دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور ان لوگوں تک گوشت ضرور پہنچائیں جہاں قربانی نہیں ہوئی, جو لوگ اس قابل نہیں کہ قربانی کر سکیں ان تک اگر گوشت پہنچا دیں, پکی ہوئی کوئی چیز پہنچا دیں, تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. بسم اللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ
शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक। यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्ग़े अज़ीम है, यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्ग़े अज़ीम है। ईदो दुहा तो शुक्र गफूरुर रहीम है, यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्ग़े अज़ीम है।